افغانستان کی جانب سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر ڈرون حملوں کی کوشش کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ طالبانی رجیم افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ کی اسپیشل فورسز اور اس کے ٹھکانوں پر پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بمباری کر دی ہے، اور اب ہیبت اللہ کے حوالے سے بھی اہم ترین انکشاف سامنے آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 15 مارچ 2026 اتوار کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری و ساری ہے۔ طالبانی رجیم جو کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہے، اس طالبانی رجیم کو پاکستان کی افواج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، اور ان کے ٹھکانوں کو 13 مارچ کو بھی جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، پی اے ایف نے ان کے بدری کمانڈو یونٹ اور سب کو اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد پر پاکستان کے دارالحکومت پر خودکش حملوں کی جو پلاننگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خودکش حملوں کی ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا گیا، تو انہوں نے ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے آپ کو 18 گھنٹے پہلے بتایا تھا ایکسکلوزیو انفارمیشن کہ پاکستان افغان جنگ میں اب وہ کرنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے پاکستان نے نہیں کیا، اور یہ سزا اسلام آباد پر حملوں کی نہیں ہے، یہ سزا اس ہمت کی ہے، اس سوچ کی ہے کہ یہ اسلام آباد پر حملہ کر بھی سکتے ہیں، نقصان پہنچانے میں یہ ناکام رہے، برے طریقے سے ناکام رہے، they failed miserably۔ بٹ اب جو میرے پاس تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انہیں انٹرنلی NRF نے جو ایک پھینٹا لگایا ہے، جو انہیں دھچکا لگا ہے، وہ بھی اس وقت طالبان کے افغانستان پر جو اقتدار ہے اس کے سورج کو غروب کر دے گا۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کو بھارت، افغانستان اور پاکستان مخالف متعدد اکاؤنٹس کی طرف سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹنگ کا اثر زائل اسی طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، بلکہ آپ سب نے پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اب اس سب میں آپ کے سامنے 2-3 ڈیولپمنٹس رکھ دیتا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں اس وقت بھی، میں تقریباً 48 آورز پہلے پاک افغان بارڈر پہ گیا، وار زون میں گیا، وہاں پر کچھ بریفنگز تھیں، کچھ ٹروپ سے میں نے انٹریکٹ کیا۔ اس وقت بھی جنگ جاری ہے، بلا شبہ ہماری توجہ اور میڈیا کی توجہ مڈل ایسٹ اور ایران وار پر ہے، بٹ دس وار از آلسو آن گوئنگ ہمارے ویسٹرن بارڈر پر۔ بھارت کی ایما پر انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر حملہ کیا، ہمارے فائٹر جیٹس نے ان کے ڈرونز گرائے۔ اس کے بعد اب انہیں جو سزا دی گئی ہے اس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار سے ہماری 1-1.5 ہفتہ پہلے جو ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہوئی، اب ہم ان کے ٹاپ کے جو بندے ہیں جو اصل میں طالبانی رجیم TTP کی سہولت کاری کرتی ہے، خوارج کے جو سہولت کار ہیں، جو ٹیررزم کو نرش کرتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، ہم انہیں بھی ٹھوکیں گے۔ اور پاکستان کا دارالحکومت جو ہے اس پر ہونے والا حملہ، اس کا جواب یہی بنتا تھا جو اس وقت پاکستان کی بہادر افواج نے دیا ہے۔ ایک جانب تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت آرٹلری سٹرائکس کے ذریعے طالبانی رجیم کی چیک پوسٹوں کو اڑایا جا رہا ہے ایز آف وی سپیک۔ جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تن کے رکھا جا رہا ہے، ٹھوکا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگ ڈیزرو یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان نے جو مذاکرات کو اکتوبر 2025 میں نہیں بنتا تھا ہمارا مذاکرات میں جانا، ہم نے قطر میں مذاکرات کیا، ہم نے ترکی میں مذاکرات کیا، ہم نے سعودیہ میں، ان تینوں ملکوں میں سے کوئی ایک ملک مجھے پوری دنیا میں سے بتا دیں جو اب پاکستان کو کہے جنگ بندی کرو، جو اب پاکستان کو کہے نہیں جی بات چیت کرو۔ سب کو پتا چل گیا یہ لوگ اسٹریٹجک ارریشنلٹی کا شکار ہیں، سب کو پتا چل گیا یہ ہٹ دھرم ہے، یہ دہشت گردی کو پروان چڑھاتے رہیں گے، سب کو پتا چل گیا کہ ان کے کچھ ایکسٹیریئر موٹیوز ہیں، ان کے کوئی بیرونی آقا ہیں جو یہ ان کے معاملات طے نہیں ہونے دیں گے۔ تو پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اسلام آباد پر جو امام بارگاہ پر حملہ ہوا، جو ہمارے فوجی جوانوں پر حملہ ہوا، جو FC کے جوان ملبے تلے دب گئے، جو یہ بزدلانہ وار کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ کواد کاپٹرز، اب انہوں نے 2 دن پہلے کواد کاپٹر کا حملہ کر کے 7 ہمارے پولیس کے جوان شہید کیے ہیں، تو انہیں اس کی پرائس تو پے کرنی پڑے گی، الٹیمیٹلی کرنی پڑے گی، ہر صورت میں کرنی پڑے گی، اور پاکستان از میکنگ شور کہ انہیں یہ پرائس پے کرنی پڑے۔ بارڈر کے اوپر یہ ہلکی پھلکی شرارت کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ بارڈر کی چیک پوسٹوں پر پاکستان نے ان کی متعدد چوکیوں کو کیپچر کیا، اس کے بعد تباہ کیا، اور یہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے کیونکہ انہیں ڈالر مل رہے ہیں۔ یہ تو اسی طرح سے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ اسی طرح کی وارداتیں ڈالنے کے ایکسپرٹس ہیں۔ اور اس سب کے اندر اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے حوالے سے اب آج نیوز ہے
अफगानिस्तान की मीडिया आउटलेट है। पहले वो क्या कहती है, मैं एक एक स्टेप वाइज आपको आगे लेकर चलता हूं ताकि आपको पता चले कि हैबतुल्लाह के इस वक्त हशर नशर क्या हो गया है। पाकिस्तान बॉम्ब्स टारगेट्स इन कंधार अगेन। ये अफगानिस्तान का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर कुछ टारगेट्स के ऊपर हिट किया है। सोर्सेज इन कंधार टोल्ड अमाज न्यूज दैट पाकिस्तानी वॉर प्लेन स्ट्रक टारगेट्स इन द प्रोविंस मोमेंट्स अगो। पहले ये कहते हैं कि हमें सोर्सेज ने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन आए हैं, उन्होंने ठुकाई की है, उन्होंने टारगेट्स के ऊपर हिट किया है और वो चले गए हैं। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बॉम्बिंग्स आर नॉट येट नोन एंड तालिबान हैव नॉट कमेंटेड ऑन द इंसिडेंट। ये कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहां पे ठोका गया। शुरू में पहले ये खबर आई, फिर इन्होंने एक और अपडेट दी। ये कहते हैं पाकिस्तान टारगेट्स मुल्ला हैबतुल्लाह स्पेशल फोर्सेस। मुल्ला हैबतुल्लाह ये तालिबानी रिजीम का सुप्रीम लीडर है और ये शख्स जो है ये कंधार के अंदर छुपा बैठा था। इस शख्स के हवाले से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तालिबानी रिजीम के बड़े बड़े कमांडर हमारी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए वो दूसरी नुक्कर पे जाके बैठ गए हैं। ना काबुल में ये बैठे ना कंधार में। और साथ ये भी डर है कि अगर हम यहां से निकले तो कहीं हमारी लोकेशन ना पाकिस्तान की एजेंसियां ट्रेस कर लें तो कुछ वहीं पे दुब के बैठे हैं, तो निकलें तब भी मारे जाते हैं, अंदर छुपे हुए हैं तब भी मारे जाते हैं, बिलों में घुसे हुए हैं ये लोग, बुज़दिल हैं, घरों में छुपे बैठे हैं। अब पाकिस्तान ने मुल्ला हैबतुल्लाह की अपनी स्पेशल फोर्सेस जो है उनके ऊपर हिट किया और पाकिस्तान कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पेशल फोर्सेस प्रोटेक्टिंग मुल्ला हैबतुल्लाह द तालिबान लीडर इन कंधार सिटी। कंधार मुल्ला हैबतुल्लाह का हेडक्वार्टर है। मुल्ला हैबतुल्लाह की हिफाजत पर मामूर, मुल्ला हैबतुल्लाह को महफूज बनाने के लिए एक स्पेशल फोर्स है। उसका काम सिर्फ एक है, उसकी जीडी एक है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन एक है कि भाईजान मुल्ला हैबतुल्लाह को बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। हमने उन्हीं को ठोक दिया है। और ये बेसिकली कंधार सिटी का जो 13th डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये हिट की गई है। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशंस दे रहा हूं। तालिबानी रिजीम इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दे रही, मुकम्मल हु का आलम है, खामोशी है। और पाकिस्तान ने उस यूनिट को उड़ा दिया है, वो यूनिट ही खत्म कर दिया है जो यूनिट रिस्पॉन्सिबल था मुल्ला हैबतुल्लाह की जो सेफ्टी है उसके हवाले से। कंधार में पाक फजाइया के तैयारों की मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो भी अफगान शहरी शेयर कर रहे हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक, अब जो मैं आपको सोर्सेज से खबर दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं मुल्ला हैबतुल्लाह की असैसिनेशन के हवाले से किसने क्लेम किया है, लेकिन मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों से रब्ता किया, मुझे ये बताया गया है कि कंधार में एयर स्ट्राइक में 5 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। इस बार जो कार्रवाई की गई है वो लामहदूद अंदाज में की गई है और खास पैगाम जो है वो भी पहुंचा दिया गया, यानी लिमिटेड स्ट्राइक्स नहीं थी, पूरा रंदा फेरा गया। इससे पहले पाकिस्तान लिमिटेड स्ट्राइक्स कर रहा था, प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहा था, इंटेलिजेंस बेस्ड बड़ा चुन चुन के देख के मार रहे थे कि इतना मारें बस ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ दिया। इस दफा महदूद कार्रवाई नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, इनके 5 हाई वैल्यू टारगेट्स खत्म शुद। इनके 5 हाई वैल्यू टारगेट्स उड़ा दिए गए हैं। इनके 5 हाई वैल्यू टारगेट्स को असैसिनेट कर दिया गया है। कंधार में इंतहाई हसास ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कई अहम तरीन तंसीबात जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और स्पेशल फोर्सेस यूनिट के हेडक्वार्टर इस वक्त मुकम्मल तौर पर राख का ढेर है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जान अचकजई साहब हैं जी, ये बलूचिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ सिटी एंड इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सोर्सेज के साथ बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इन्होंने ये कहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह के कंपाउंड को भी स्ट्राइक किया गया है और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इवन देयर आर चांसेस, दिस इज नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 हाई वैल्यू टारगेट है। मेरे पास मजीद अपने जराए से जो डिटेल्स आई वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये क्लेम चूंकि जान अचकजई साहब का है, जान अचकजई साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि तालिबान चीफ मुल्ला हैबतुल्लाह's कंपाउंड हैज बीन हिट बाय पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक्स। इसके कंपाउंड को हिट कर लिया गया है। सोर्सेज क्लेम दैट ही मे हैव बीन एलिमिनेटेड। इन्होंने भी कंफर्म नहीं किया, इन्होंने लेकिन कहा कि हमारे जराए ये बता रहे हैं कि देयर आर हाई चांसेस कि हैबतुल्लाह जो है वो इस सब के अंदर मारा गया है। पाकिस्तान हैज क्रॉस्ड दिस लाइन बाय स्ट्राइकिंग तालिबान टॉप लीडरशिप। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं सबसे अहम तरीन चीज ये है कि हैबतुल्लाह जो है वो एंटी वेस्ट तो है, लेकिन ये आर्किटेक्ट बताया जाता है टीटीपी के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का और बेसिकली तालिबान की जो जेंडर पॉलिसीज हैं, सख्त पॉलिसीज हैं, ये उनका भी मेन एनफोर्सर है। उसके हवाले से भी इसके साथ चीजें बताई जाती हैं और अब इसके हवाले से ये सामने आ रही है डेवलपमेंट के इसको ठोक दिया गया है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। दिस इज अ मेजर ब्लो। इसकी कंफर्मेशन जैसे मेरे अपने सोर्सेज से आई, मैं अगले व्लॉग में रख दूंगा। नहीं भी है तो इसके कंपाउंड तक हम पहुंच गए हैं, इसकी प्रोटेक्शन करने वाली स्पेशल फोर्सेस को ठोक दिया। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी क्लियर मैसेज। बहुत मैसेज क्लियर पहुंच गया है। इस्लामाबाद में हमले की सजा नहीं है, इस्लामाबाद पर हमले का सोचने की सजा है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।